یہ اپنے اندر سونا ہے نہ بکریاں دے اندر سونا ہے جنہ کوئی چاہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کاریگر سے کھڈن والے بکریاں دے اندر سونا کلوਆਂ دے حساب نہ اور وہ نکلے گا ادو جدو بکریاں نوں اعتماد ہوئے ساڈا مالک ساڈا خیر خواہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام دوست احباب کو فارمنگ اینڈ بزنس آئیڈیاز میں فراز عباس کی جانب سے خوش آمدید۔ دوستو اس وقت میں حاجی جان محمد صاحب کے گوٹ فارم پر موجود ہوں۔ یہ سیالکوٹ میں چھت پر بنایا گیا پہلا گوٹ فارم ہے جس کو میں وزٹ کر رہا ہوں۔ حاجی صاحب بکریوں کے حوالے سے بہت قیمتی اور اچھی معلومات رکھتے ہیں، یقین مانیں کہ آپ کا دل بھی خوش ہو جائے گا۔ ویڈیو کو مکمل لازمی دیکھیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ضرور ہوگا۔ حاجی صاحب ساتھ ساتھ بکریاں سیل بھی کرتے ہیں۔ پچھلے ماہ انہوں نے 25-30 کے قریب بکریاں سیل بھی کی ہیں، تو میں حاجی صاحب کا نمبر سکرین پر شو کر دوں گا۔ اگر کوئی بھائی اچھی بکری خریدنا چاہتا ہے تو وہ حاجی صاحب سے رابطہ بھی کر سکتا ہے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا اپنا یہ انٹرویو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی صاحب سب تو پہلے اپنا تے اپنی جڑی لوکیشن ہے نا او دا ذرا تعارف کروا دیو میرے ناظرین۔ ایسا میرا نام جان محمد، میں ہنٹر پورے مسلم ٹاؤن نمبر 2 سیالکوٹ اتنے رہنا ہوں۔ بکریاں دا خرید و فروخت دا کام کرنا، بکریاں دی خرید و فروخت کوئی 10 سال تو انداز کر رہے، بکریاں لیانے سیل کرنے۔ پچھلے مہینے اسی 25 بکریاں سیل کیتیاں ماشاءاللہ، اور ہوں سیال چ ذرا سپیڈ گھٹا دینی کیونکہ ساڈا نیٹ ورک ہے چھت دے جی کوٹھے دی چھت تے رکھیا ہے، وہ پھر ایتھے جڑا نظر آئی نا دی دیکھ بھال ادروائز باہر پھرن پھرن بھی جاندیاں نے، لیکن سیال چ تنگی ہوندی ہے تے انشاءاللہ 2 مہینے تو بعد مزید سپیڈ تیز ہو جائے گی ماشاءاللہ۔ ہمیشہ اپنا مشقت جس کام چ بھی کیتی جائے وہ ہمیشہ فائدہ ہوندا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک شاہ میں لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ جد و جہد کرتا ہے، اور جد وہ جو سر چڑھ کے بولے جتنی مشقت زیادہ کرے گا اتنا رزلٹ بہتر آئے گا۔ مشقت ہے بالکل، انہوں نے صبح شام کپڑا مارو، کنگا مارو، ہاتھ مارو، بہت ڈیولپ ہوندیاں نے۔ انہوں نے کانفیڈینس پیدا کرو، مالک انہوں نے پیار کرے۔ یہ اپنے اندر سونا ہے نہ بکریاں دے اندر سونا ہے جنہ کوئی چاہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کاریگر سے کھڈن والے بکریاں دے اندر سونا کلوਆਂ دے حساب نہ اور وہ نکلے گا ادو جدو بکریاں نوں اعتماد ہوئے ساڈا مالک ساڈا خیر خواہ ہے۔ انہاں نال پیار کرو، انہاں نوں کپڑا شپڑا مارو، ہاتھ مارو، کنگے رکھو۔ میں جناب دی اطلاع واسطے کنگا تواڈے پیچھے پیا کپڑے میں انہوں صبح شام باقاعدہ کپڑا مارنا، کنگا مارنا، انہاں دے جسموں دے اتنے بلا وجہ دا وال ٹوٹا بھی نہیں رہن دیندا، اور بکریاں میری بڑا پیار کردی میرے نال۔ جی سر ماشاءاللہ، تہاڈا نام سن کے جناب کو حاضر ہوئے ہیں۔ آئی صاحب تسی سیالکوٹ شہر دے اندر چھت تے اپنا فارم بنایا ہے جو کہ بہت گھٹ لوگ یہو جہا آئیڈیا رکھتے ہیں۔ سیالکوٹ چ پہلا چھت تے بنیا فارم ہے جڑا ہی وزٹ کیتا ہے، صاف ستھرا جی ماشاءاللہ صاف ستھرا ہے۔ تہانوں چھت تے فارم بنان دی وجہ تو کوئی پریشانی تے نہیں ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ، فائدہ سب تو زیادہ ہے میں ساڈے چوری چکاری ہوندی رہندی ہے ڈیریاں تے، سانوں کدے یہ پریشانی نہیں ہوئی۔ ساڈا چونکہ محلے دے وچ گھر دے اتنے بھی اتنے ذرا ساری آہٹ بھی ہوئے نا اسی فوراً تھلے اٹھ کے آ کے وزٹ کر لینے یار کوئی پرابلم تو نہیں۔ ماشاءاللہ صاحب تسی بڑی اچھی گل کیتی ہے، یعنی کہ جڑا چھت تے تسی فارم بنایا چوری چکاری تو بھی بچ جاندے ہو۔ الحمدللہ
ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਸ਼ੈੱਡ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਸ਼ੈੱਡ ਹੈ ਵੇ, ਇੱਕ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਛੱਤ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਉਦੋਂ ਛੱਤ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਲੇ CTI ਸਕੂਲ ਹੈ, ਕੋਈ 10 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਉਧਰ ਦਰਖਤ ਵੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਰਜੇ ਦੇ ਬਾਗ ਹੈ 5-4 ਕਿੱਲੇ ਦਾ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਉਸ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਥਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਵੇਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ 8-9 ਵਜੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ 6 ਵਜੇ 5 ਵਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਹਤਰ ਹੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਨਸਲ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਦੇਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ? ਦੇਸੀ, ਪਿਓਰ ਦੇਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੇਸੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਪਿਓਰ ਦੇਸੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੋਗਲੀ ਟੈਡੀ ਕੋਈ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਿਆਈਏ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੀਆਂ ਰੱਖੋ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂ, ਮਾਰ ਛੱਡਦੀਆਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸੀ ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ? ਥੋੜਾ ਅਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਦੇਸੀ ਬੱਕਰੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਐਵੇਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਣ ਗੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਜਿਸਮ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਥਣ ਹਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਝ ਗੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਬੱਕਰੀ 5 ਸੇਰ 6 ਸੇਰ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨ ਕੱਟੇ ਨੇ, ਅਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਕੰਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਬੱਕਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਕੰਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਤੋਂ, ਕੋਈ 150 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੰਬੇ। ਲੰਬੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਹਫ਼ੁਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੰਨ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤਹਫ਼ੁਜ਼ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ, ਬਰਸਾਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਛਾਣੀਆਂ 'ਚ ਕੰਨ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭਿੱਗਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਸਲ ਦਰ ਨਸਲ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਕੱਟੇ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ 5-5 6-6 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਚੁਆਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਵੇਚ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੋੜਾ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਦੇ ਲਾ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵੇਚ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਆਪ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 120 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ, 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਭਣ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸਾਲ ਤੋਂ 1.25 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਠ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਣ ਪੱਠ 12 ਤੋਂ 15 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਲੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਹੀਟ ਚਾਹੀਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸੌਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 2 ਦਫਾ? ਕਈ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸਾਲ 'ਚ 1 ਦਫਾ ਹੀ ਸੌਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਬੱਕਰੀਆਂ ਕੋਈ 1.5 ਸਾਲ 'ਚ 2 ਦਫਾ ਸੌ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਦਿੰਦੀਆਂ? 2 ਵੀ, 3 ਵੀ, 4 ਵੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਈ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ 4-4 ਦਿੱਤੇ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 2 ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 4? ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 2 ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 4। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮਸ਼ੱਕਤ ਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਇਦਾਰ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ। ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਸੁन्नत ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਸੁन्नत ਕਰਕੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 10 ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਦੇਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਰਕਟ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਨ ਬੱਕਰੀਆਂ 10 ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ 10 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਛੜੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਪੱਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਪੱਤਰ ਆਮ ਲੱਭਦਾ, ਪੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਮ ਲੱਭਦਾ।
ਤੇ ਉਹ ਪੱਤਰ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਪਣਾ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਵੰਡਾ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਸਰਕਟ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਸੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮੁਨਾਫਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ? ਬੱਚੇ ਬੜਾ ਮੁਨਾਫਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਕਰੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਗੋਸ਼ਤ ਬਹੁਤ ਪਾਏਦਾਰ ਇਹਦਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪੈਗੰਬਰ ਇਹਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਹੈ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਬੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ। ਔਰ ਹਰ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰੀਆਂ ਨਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੀ। ਆਈ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਪਹਿਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਸਿੱਧਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਦੁੱਧ ਉਹ ਕਰਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਆਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਛੱਤ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਮਰਲੇ ਦੀ ਛੱਤ ਹੈ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਮਰਲੇ ਦੀ ਹੋਣੀ। 4 ਮਰਲੇ ਦੀ? ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਚਾਦਰ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮਰਲਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮਰਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਹਲੇ 5, 6, 7। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਤਰੇਲ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਰ ਛੱਡਨੇ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9-10 ਵਜੇ ਇੱਧਰ ਕਰ ਛੱਡਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਕ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਜਾਂ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਮਰਲੇ ਦਾ? ਉਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਰਲਾ ਹੋਣਾ ਹੀ। ਮਰਲਾ? ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਰਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? 7-8 ਆ ਜਾਂਦੇ। ਆਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰੂਟੀਨ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲ ਤੇ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਕਿਲੋ 2 ਕਿਲੋ ਖਾਲ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੀ 2-2.5 ਕਿਲੋ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੂੜੀ ਕਿਲੋ 'ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਬੜਾ ਹੈਵੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ 11-12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਵੇਰ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਤੋਂ 6:30 ਵਜੇ ਛੱਤ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿ ਲਓ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਤਸਬੀਹ ਅੱਲਾ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਰੇ ਦਾ ਤੇ ਖਲ ਦਾ, ਇਹ 1.5-2 ਕਿਲੋ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੂੜੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੇ? ਇਹ 5-6 ਜਾਨਵਰ ਹੋਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਰਾਈ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਪੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਾਮਨੂੰ, ਦਰੇਕ, ਆਪਣਾ ਪਿੱਪਲ, ਬੋੜ, ਬਾੜ, ਜੰਗਲੀ ਤੂਤ, ਦੂਸਰਾ ਤੂਤ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਿੱਕਰ, ਬੇਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਭਦੀ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ? ਸਾਡੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇੰਜੇ ਫਰੀ। ਅਗਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਰਾਈ ਨਾ ਕਰਾਈ ਜਾਏ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਪੱਤਰ ਪਾਏ ਤੇ ਦੀ ਬੈਸਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਕਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨੇ? ਪੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਸਿਆਲ 'ਚ ਆਪਣਾ ਅੰਬ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਾਮਨ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਪਿੱਪਲ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਸ਼ਤੂਤ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਬੇਰੀ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਜੋ ਲੱਭ ਜਾਏ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਬੇਰੀ ਘੱਟ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ 1-2-4 ਕਬਰਸਤਾਨ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬੇਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਬੇਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਬੇਰੀ ਬੜੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ? ਨਹੀਂ, ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘਾਹ ਬੂਟ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਚਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਚਰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ। ਇੱਕ ਸਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਕਿੰਨੇ ਸੂਏ ਸੁੰਦੀ ਹੈ? ਬੱਕਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜੇ 7ਵੇਂ ਸੂਏ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ।
ਕੋਈ 10 ਕੁ ਸੂਏ ਸੂਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖਭਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ 10 ਸੂਏ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ। ਦੇਖਭਾਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? 10 ਬੱਕਰੀਆਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਕਿ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖਣੇ ਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਮਲਾਤ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੂੰਕਿ ਵੇਚਣੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਅਸਾਂ 5 ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ, 6 ਸਾਡੇ ਘਰ, 5 ਵੇਚ ਛੜੀਆਂ, ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਲਿਆਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ, ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਮਨੀ, ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਮਨੀ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। और टाइम देते हैं इन्होंने बहुत फायदा है। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਸਭ ਸਰਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਦੀ ਕੋਈ ਇਹਤਿਆਤੀ ਤਦਾਬੀਰ ਹੈ ਨੇ? ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਨ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੰਡਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਧ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ, ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਵੱਜੇ ਨੇ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ, ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਜੰਗਲੇ ਬਣਾਏ ਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੇਫਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਰ ਸ਼ੈਰ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 2 ਬੱਕਰੀਆਂ, 2 ਜੰਗਲੇ ਬਣਾਏ ਦੇ ਨੇ, 7-8 ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੋਣ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੇਫ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਰ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਬੱਕਰੀ ਦੂਜੀ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਜਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਏ ਕਿਤੇ ਮਾਰੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਗਲੇ ਬਣਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਈਏ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਹਿਕਮਾ ਸ਼ਫਾਖਾਨਾ ਹਵਾਨਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੈਸ ਸ਼ੈਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਫਰਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਸ਼ਵਾਈ ਦੇ ਲੈਣੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਫੱਕੀਆਂ ਛੱਕੀਆਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖਣੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਫੱਕੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੇਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਆਮ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਫੱਕੀ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਜੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਹਰਬਲ ਟਾਈਪ ਇਹ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ, ਬਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਫੱਕੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਟਾਮਿਕ ਪਾਊਡਰ, ਮਿਨਰਲ ਵਗੈਰਾ, ਟੀਕੇ ਸ਼ੀਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਗਰਜ਼ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤੇ ਮਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ 'ਚ ਮਜ਼ੀਦ ਇਜ਼ਾਫਾ ਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।